یا اللہ خیر! چپاک سے منہ پر پانی مارے جانے پر گہری نیند سے وہ اسپرنگ لگے کھلونے کی طرح 2 فٹ اچل کر سیدھا کھڑا ہوتا، اب نیم بیدار ذہن کے ساتھ پلک جھپک جھپک کر اس آبی حملے کی وجہ تلاش کر رہا تھا۔ شام بخیر بھٹی صاحب! اے مقابل سینے پر دونوں بازو باندھے کھڑے حریف زادے کو دیکھ نہ صرف اس کی نیند کی خماری حرن ہوئی بلکہ سرخ ڈوروں سے مزین آنکھوں میں احتجاج بھی امڑ آیا تھا۔ ایک دن بھر کی خواری کے بعد تھک ہار کر سستا رہے بندے کو جگانے کا انسانوں والا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دانت پیس کر نامناسب حرکت پر احتجاجی ہوتا وہ دھپ سے اپنی جگہ بیٹھا تھا۔ بندے کو جگانے کا طریقہ ہوتا ہے نا؟ تو میرے پیچھے کون سے بندر کی طرح دم یا بیل کی طرح اسپرنگ نکل آئے ہیں؟ طنز پہ لپٹے سوال پر وہ پھاڑ کھانے کو دوڑا۔ گدھے کی سینگ نہیں ہوتی اور دم بھی برائے نام ہی ہوتی ہے۔ اس کی دل بلاہٹ کا ذرا برابر اثر لیے بغیر وہ بیڈ کی دوسری جانب جا کر ڈمبل اٹھا کر ورزش کرنے لگا۔ تم حریف زادہ، تم نا انتہائی… مجھے تو نہیں، لیکن تمہیں اپنے امیج کی خاصی پرواہ ہے جہاں تک میرے علم میں ہے۔ دل ملا کر خود پر حملہ آور ہو رہے موزم کو روکنے کی کوشش کیے بغیر اس نے سائڈ روم کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ نتیجتاً بھٹی صاحب پر سکتہ اتاری ہوا۔ دلاور کے لیے متوقع تھا، لہٰذا بنا سے لیے وہ ڈمبل سے ورزش جاری رکھے ہوا تھا۔ بھابی یہاں ہے؟ توقف سے سکتہ ٹوٹا تو وہ انتہائی نیچی آواز میں پھسپسایا۔ ڈائریکٹ ہائی کمان سے تمہاری بات چیت ہے، تمہیں نہیں پتا اتنے اہم کارنامے کا؟ دلاور کے پذیرہ چوٹ کرنے پر وہ خجل سا ہوتا ڈھیلا ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ساری تیز فراری جیسے یکایک جھاگ مار کے بیٹھ گئی تھی۔ یار قسم سے پورا دن اس نادر و نایاب جس کے چکر میں خوار ہو کر اتنا تھک گیا تھا کہ کاٹیج پہنچنے تک میری بس ہو گئی۔ تم ذلیل انسان نے تو ویسے ہی بلاک کر دیا، آ کے تھکن نے مت مار دی اور میں بنا سوچے سمجھے… اف 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 بھابی کیا سوچ رہی ہوگی میرے متعلق؟ بدتمیز انسان ہے، منہ اٹھا کر گھس گیا۔ دونوں ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے کنپٹی سے ہلاتا موزم بھٹی پہلی بار شاید زندگی میں روحان سا ہوا تھا۔ دلاور کو حیرانگی ہوئی، لیکن رحم کی بجائے صبح کا انتقام لینے کا شیطانی دماغ نے فوری طور پر مشورہ دیا۔ زیادہ مت سوچو، انہوں نے ایسا کچھ نہیں سمجھا۔ ریئلی؟ اس کی آنکھیں چمکی۔ ہاں، انہوں نے سیدھا تمہیں چور سمجھ لیا۔ اب چور کا بلا تمیز تہذیب سے کیا تعلق؟ ہاتھ اٹھاتا وہ پل کے توقف سے سادگی لیے اطلاعاً بولا تو موزم بھٹی کی سیکنڈ کی خوشی صدمے میں بدلی تھی۔ اور تم نے ان کی غلط فہمی دور کرنے کی زحمت نہیں اٹھائی ہوگی قطعی بھی۔ صدمے سے نکلتے اس نے خوش غمگین انداز میں خدشہ ظاہر کیا۔ بہتر جانتے ہو تم مجھے۔ ہاں کمینگی خطا میں تم پر۔ موزم کا شدت سے دل کیا کہ اسی کے ہاتھ کا ڈمبل اسی کے سر پر دے مارے، لیکن ہائے یہ حسرتیں! تم جیسے بے مروت بے اتنا پر التفات جمع بےحد اور احسان فراموش شخص کے لیے میں پورا دن گدھوں کی طرح تمہاری بیوی کا پہلا پریم پتر لے کر خوار ہوا ہوں، اور بدلے میں تم نے مجھے لے دے کر چور بنا دیا۔ کمرے میں چیٹی کی طرح چکر کاٹتا وہ بھڑاس نکال رہا تھا۔ تصحیح کر لو، میں نے نہیں بنایا۔ تم حریف زادے ہو، 1 نمبر کے حریف زادے۔ اس کے اطمینان پر وہ جل بلا کر اس کے مقابل کچھ سخت کہنے آیا، لیکن الفاظ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ تو میں ہوں۔ ہمہ وقت بھٹی کی طرح گرم رہنے والا حریف زادے کا اطمینان اس پر قابل دید تھا۔ مرو تم ادھر! باہر میں جھونکنے کے انداز میں وہ کہتا اس کے کبرڈ سے کپڑے لے کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ دلاور نے شانے اچکائے جب باتھ روم سے جلی بنی آواز بلند ہوئی۔ جانتے ہو تمہاری 14 سائز کی شاپنگ کرتے ہوئے مجھے بالکل ٹالی ووڈ موویز والے ہیروز کے جانثار دوست والی فیلنگ آ رہی تھی، جو ہیرو کے ہیروئن کو بھگا لانے کے بعد اس کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن تم ہیرو نہیں بلکہ ولن ہو، ولن۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، کچھ نیا بتاؤ۔ بے اختیار امر آئے کہ کا گلا گھوٹتے ہوئے طمانینت سے متفق ہوا تو اندر شاور کے نیچے کھڑا موزم بھٹی جل بھن کر رہ گیا تھا، جبکہ ادھر دلاور نے فون اٹھا کر مطلوبہ نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ اللہ اس بچے کو زندگی دے، ڈھیر ساری خوشیاں دکھائے، بڑا ہی کوئی نیک کام کیا ہے بچے نے۔ دھیان اس بچے کے کارنامے پر نہال ہوئی تھی، جبکہ دوسری طرف کا شخص بیزار۔ کسے اتنی مہنگی دعائیں دی جا رہی ہیں دی جان؟ بہران سوال کرتا ہوا ہی کھڑکی کے پاس رکھے تخت پر براجمان دی جان کے قریب آیا تھا۔ لو دیکھو تم آ گئے، میں تمہیں بتانے ہی لگی تھی۔ دلاور لو بات کرو، بھائی آیا ہے تمہارا۔
दी जान ने पुरजोश अंदाज में बताते फोन बारान की तरफ बढ़ाया, जिसे थामने के लिए उसने हाथ बढ़ाया ही था कि कॉल मुनक़ता हो गई। अरे ये क्या हो गया? कुछ नहीं दी जान। बहरान उनके हाथ से फोन लेकर साइड पर रखता उनके करीबी जगह बनाकर बैठ गया। ये लड़का नहीं सुधर सकता। दी जान को दिलावर के दानिस्ता हरकत पर मलाल हुआ था। क्या कर रहे हैं वैसे ही आजकल अपने आप से जंग के अलावा? बहरान ने हल्के फुल्के अंदाज से पूछा तो दी जान नफी में सर हिलाती सर सांस फुसा के सपोर्ट कर दी। अभी तो लकड़ी की कटाई का काम चल रहा है, वही देख रहा है। फिर फल का मौसम आएगा तो वो, बस यही मसरूफियत होती है इसकी। और जिद और गुस्सा सवा नेज़े पर। हाँ, उसके हंस के टिकला लगाने पर दीजान मुस्कुरा दी थी। वैसे सुना है शादी करवा दिया आपने उनकी, मान कैसे गए वो? अपनी जहनी प्रांगदी दूर करने के लिए वो खामखाई मौजूद तिलावत को तिलावत दे रहा था, ना उसने इसमें कोई खास दिलचस्पी थी। माना कहाँ है बच्चे, अभी तक मुंह सुजाए घूम रहा है। मजाल जो सीधी मुंह बात कर ले, अब दुआ ही हो सकती है कि अकल आ जाए उसे। अकल सिर्फ दुआ से ही नहीं आती, इलाज से भी आती है, जो मुझे करने नहीं देती आप अपने लाडले का। वॉशरूम से बरामद हुए दाजी ने बिला तवक्कुफ हिस्सा डाला था। आप तो बस उसका नाम सुनकर ही बिदक जाया करें। दीजा ने शाकी नजरों से उन्हें देखा। अरे बिद को नहीं तो क्या करूं, सारा दिन तो आप उस नालायक के नाम की माला जपती रहती हैं। मजाल है जो 2 पल के लिए आपके पेशाने से उसकी फिक्र के लिए लकीरें गायब हो जाएं। न जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया है उस हरीफजादे ने आप पर। दादी ठीक ठाक उनके अदम तवज्जुही पर दिलावर पर ज्यादा मेहरबान होने पर नाला थे। बहरहाल उनकी जेलसी महसूस करता जरा सा गर्दन झुकाकर अपने इख्तियार और मोटाई हंसी के फुहार को छुपा गया था। आप भी ना शहबाज के अब्बा कुछ भी। दीजान मंत्र वाली बात पर खफत का शिकार हुई थी। क्या कुछ भी? और ये क्या नया शोशा छोड़ा है लाट साहब ने कि हवेली से खाना ना भिजवाया जाए? अब 1.5 हफ्ते की दुल्हन खुद खाना बनाकर खाएगी। मैं कहता हूँ नेक वक्त मेरा जब्त का पैमाना लबरेज होने से पहले उस लाट साहब से कहें दुल्हन को लेकर शराफत से हवेली मुंतकिल हो जाए। इतने अरमान से हमने हाजी हकीम से उनकी पोती जंगल में चूल्हा चौकी करवाने के लिए नहीं मांगी थी। नाक कटवा कर छोड़ेगा ये लड़का। बाथरूम से उनकी बात सुन रहे दादी अच्छा खासा इस बात पर मोतरेज हुए थे। एक तो आप ले देकर सारा इल्जाम मेरे बच्चे के सर थोप देते हैं। दिलावर ने ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं की है। मुकद्दस ने कहा है कि वो पूरा दिन बोरियत महसूस करती है, लिहाजा वो घर के अंदर अंदरूनी काम कर लिया करेगी ताकि दिल लगा रहे। दीजा ने नाराजगी से जिताया तो आईने के सामने खड़े अपने कॉलर के बटन बंद करे दादी ने हनकारा बटन नफी में से हिलाया था। अच्छा बारान, कल तैयार रहना, जोहर में पार्टी के लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। मुतला काम हुक्म करने के अंदाज में वो बोले तो बहरान की मुस्कुराहट पल में सुकड़ के इजलात सपाट हुए थे। बच्चा अभी तो आया है। उसके लब वाह करने से पहले ही दीजान बोल उठी थी। हवेली की बैठक में आएंगे सब, वो कहते एक नजर उन दोनों पर डालकर निकल गए थे। 10-15 मिनट बाद वो दिलावर का ब्लैक ट्राउजर और शर्ट देवतन के गीले बालों को रगड़ता हुआ निकला तो मुंह सूजा हुआ था। क्या फर्क पड़ता है भट्टी, वो तुम्हें चोर समझे या उचक्का? और वैसे भी मेरे दोस्त की हैसियत से मुतारिफ हो गए तो कोई मोहब्बत शख्स है तो समझे आने से रहे। वो लहजे में महसूस की जाने वाली तलखी से मोए बोला तो मौजम खिजरमगीन नजरों से उसे घूरने लगा। अच्छा, मजीद तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, भाभी के हाथों की चाय पिला दो, निकलूंगा। वो जाकर आईने के सामने खड़ा हुआ था। जहर ना पिला दूं? नहीं, अब आखिरी लम्हों में तुम जैसे हरीफजादे का एहसान थोड़ी लेकर जाऊंगा। उसने आईने से दाएं आंख को दबाया था और कबल इसके कि दिलावर कुछ कहता, साइड रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मौजम की खपा खपा आंखों में मान्य खेज चमक उभरी, जिसे नजरअंदाज करता हुआ दरवाजे की सिमत बढ़ा था। ये हवेली से आया हुआ खाना हमने गर्म कर दिया है, आप कुछ देर से चाय ले जाइएगा। टीयर्स की तरफ बढ़ाती हुई बोली तो दिलावर इस गैर मुतवक्किल इक़दाम पर मुतहय्यर था, बस सर को जंबिश दे सका। वाह, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं औरत के ही दम से घर घर है। वरना वो दिन भी मुझे याद है जब तुम्हारे कॉटेज पर आकर आदाब मेजबानी के नाम मुझे खुद तुम्हें चाय बनाकर पेश करना पड़ता था। बेड पर ट्रे रखती मौसम नरीदों की तरह लपक कर बैठा था। अभी कुछ देर पहले तक कोई मातम का ना था खुद को चोर कहे जाने पर। उसके शाश में शाश अंदाज में ट्रे पर टूट पड़ने पर दिलावर ने चोट किया।
भाभी ने इतने एहतमाम से मेरे लिए खाना भेजा, उसका मतलब तो यही हुआ ना, उन्हें मेरी असलियत का मालूम पड़ गया है कि मैं किस कदर मोतबर और अहम शख्सियत हूँ। सो अब किस बात का मातम? भरे मुंह के साथ वो मुश्किल बोला था, तो दिलावर ने तासुब से मेरे सर को जंबिश देने पर इत्तेफाक किया। वैसे अब मैं भी संजीदगी से शादी का मुतल्लिक सोच रहा हूँ। दोबारा दस्तक हुई। दस्तक पर जब दिलावर भाप उड़ाते चाय की ट्रे लेकर आया तो भट्टी साहब का बयान आया। सवाल ये उठता है, तुम जैसे बनमानस को लड़की देगा कौन? वाह, तुम जैसे ताजन की जानशीन को घर लाकर बजिद असरार बीवी दे जा सकती है, और मुझे देगा कौन? ये तुम खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे अंडर एस्टिमेट। उसका बेपरवाही में लिपटा ताना भी भट्टी साहब को कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया था। तभी आंखें सुकड़ते कमर पर हाथ जमाकर खड़े हुए, लेकिन उधर बेनियादी का गजब आलम था। अपनी शक्ल के हिसाब से कुछ ठीक ठाक लगा लो। मैं बताऊंगा तो ज्यादा बेइज्जती महसूस होगी। एक वक्त लेकर पीछे हटता हुआ अपनी जानिब से रही सही कसर भी पूरी कर गया था। जवाबन मजीद उसे मौका देने के उसने गर्मा गर्म चाय के साथ उस कड़वाहट को अंदर उतारने को तरजीह दी थी। अनकरीब उनके इम्तिहानात होने वाले थे, लिहाजा पढ़ाई कुछ खास हो नहीं रही थी। वो उन दिनों थीसिस पर काम कर रहा था। किसी मौजू पर अपने प्रोफेसर की मदद लेने आज यूनिवर्सिटी आया था। प्रोफेसर के ऑफिस से निकलकर जैसे ही वो कैफे की तरफ आया, वहां बिल्कुल कोने वाले मेज पर अलग थलग बैठी वर्दा को देखना चाहते हुए भी उसके कदम रुक गए थे। जहन उस दिन प्रोफेसर कॉन्टिनेस के मुतल्लिक की जाने वाली बातों की तरफ चला गया। डॉक्टर बदर, कभी तुमने वर्दा पर गौर किया है? एक्सक्यूज मी प्रोफेसर। डॉक्टर कॉटनेस ने बिलाशुबा शाइस्ता इंग्लिश का इस्तेमाल किया था, फिर भी बदर उनके सवाल पर ऐसे भुंचकाया जैसे जुबान ही समझ न आई हो। उसके बर्जिस्ता रद्द अमल पर डॉक्टर कॉटनेस के ब्राउन मूंछों तले दबे लबों पर महसूस कुछ मुस्कुराहट खेली थी। मैं चाहता हूं आप उनके केस पर ध्यान दें। मुझे लगता है आप मेरे मुकाबिल बेहतर अंदाज में उनका असल मसला, उनके नफ्सियात की असल पेचीदगी समझ सकते हैं। वो तवक्कुफ लेकर पुरयकीन अंदाज में बोले। डॉक्टर, मैं? बदर की हैरानगी दो चंद हुई थी। हाँ तुम, उन्होंने जोर दिया। जवाब शदीद पसो पेश का शिकार होने के बावजूद बजाय बहस करने के वो पुरसोच निगाहें झुका गया था। उनके इस फैसले का पस मंजर, उस यकीन का मुहर्रिक वो समझ नहीं पाया था। अभी भी इर्द गिर्द से लापरवाह अपनी ही उलझी जात की खमोबेश में गिरफ्तार लड़की को देखकर वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर डॉक्टर कॉटनेस इतने पुरयकीन क्यों है कि वो इस लड़की की नफ्सियात की पुरस्कार गिरा को खोल पाएगा, या इन इसरार तक उसकी रसाई होगी। वो असर नौ लड़ता उस सिरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जब दफतर वो मुतवज्जे हो गई। यकीनन उसकी नजरों का इर्तकाज ही था जो उसने चौंक कर सर उठाया था। जवाबन बदर को इतनी भी मोहलत नहीं मिली कि वो जाविया नजर बदल सके, जबकि मुकाबिल की निगाहों में सर्द सी नागवारियत दर आई थी। वो उसकी गलत फहमी दूर करने फौरन उसकी टेबल की तरफ बढ़ा था। आई एम सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया। यकीन जानिए, मेरा आपकी महफियत में मुखिल होने का कोई इरादा नहीं था। करीब पहुंचकर बदर बिला तवक्कुफ और झिझक शाइस्तगी से माजरत ख्वाह हुआ तो इतने लंबे चौड़े भरपूर मर्द को इतनी छोटी सी बात पर नादिम देख उसके तनाव ज़दा अजलात में तहय्युर से मटाया था। आप शायद कुछ ज्यादा ही माइंड करनी, मैं एक मरतबा फिर माजरत चाहता हूँ। उसकी बेतासुर नजर अपने चेहरे पर मरकूज देख बदर खजल हुआ कर दोबारा माजरत करता मुड़ा। क्या तुम इतने ही प्योर हो? कब से जुबान पर मचल रहे सवाल को आवाज और अल्फाज का तालमेल मिला था। जवाबन बदर चौंक कर मुड़ा। क्या मतलब? उसकी भवें नाफहमी से चिड़ी थी। मैंने पूछा क्या तुम इतने ही प्योर हो जैसा शो करते हो, या फिर जस्ट प्रिटेंड करते हो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अच्छा मुसलमान बनने का? उसके सवालिया कम इस्तेज़ाइया लहजे में बला की तलखी और काट थी। गैर मुतवक्के सवाल पर बदर के नाफहम तासुरात तेजी से संजीदा हुए थे। वो टेबल पर फाइल रखता नहायत इत्मीनान से उसके मुकाबले रखी खाली कुर्सी पर बैठा था। अगर आप इस अच्छे मुसलमान को अंडरलाइन करके वजाहत कर दें तो मुझे आसानी होगी आपका सवाल समझने में। तमानियत भरे अपने सादगी में लिपटे सवाल पर मुकाबिल की हसीन आंखों में उतरी इस्तराब आमेज नागवारियत और इजलात में खतीर खिंचाव वो वाज़ेह देख सकता था। देखें आप, उसका संजीदा हो जाने पर बदर ने कुछ कहने के लिए लब्बा किए थे कि वो झटके से कुर्सी छोड़कर खड़ी होती, दोनों पंजे टेबल पर गाड़कर गुस्से और तनफुर से भरी आंखें उसके मुतैयर आंखों में गाड़ती, जहर खंदगी से फनकारी। जानते हो,
मुझे नफरत है मुसलमानों से, खासकर तुम जैसे मुसलमानों से। मुझे शदीद नफरत महसूस होती है, जो अपने फरेबी अकीदतमंदाना बातों से लोगों को मुतवज्जे करते हैं, मुतासिर करते हैं, अपने दीन की तरफ रागिब करते हैं, और जब मुकाबिल पूरी तरह उसके फरेबी आईने में उतर जाता है, फिर उसे यूज करके किसी डस्टबिन में डाल देते हैं। आई जस्ट हेट ब्लडी इस। नॉट अ वर्ड मिस वर्दा, नॉट अ वर्ड। उसकी जहर उगलती जुबान कबल के हदूद से तजावुज करती। बदर ने उंगली उठाकर इंतहाई कतरत भरे अंदाज से टोका था, और शायद पहली बार, हाँ पहली बार उस 2.5 साल के अरसे में वर्दा ने उसके चेहरे के मुलायमत से आ रही सर्दो स्पॉट आंखों को सुर्खी माइल देखा था, और जब उसने लंबों को जंबिश दी तो माहौल उसके गंभीर लहजे से अपने आप ही मरूब हो गया था। किसी भी इंसान से नफरत करने की आपकी वर्डिंग के तनाजुर में किसी भी मजहब के मानने वाले शख्स से नफरत की एक इंसान के पास 1000 ठोस वजूहात हो सकती हैं, लेकिन किसी मजहब से नफरत करने की मेरा दावा है किसी भी इंसान के पास एक भी वजह नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया का कोई भी मजहब किसी को जाती तौर पर नुकसान पहुंचाने का दर्ज नहीं देता। उसके मानने वाले अपने वफाद के लिए कम ज़र्फी का सबूत देते हैं। अपने मजहब को बदनाम करें तो ये अलग बहस होगी। कम अज कम मैं ताजदार नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती ये बात फख्र से कह सकता हूँ कि मेरे दीन ने, मेरे नबी ने मुझे किसी मजहब से नफरत करने का दर्स नहीं दिया, लिहाजा आप भी इसका ख्याल रखें। उसकी मुतनफर निगाहों में अपनी संजीदा मुस्तहकम आंखें गाड़कर एक एक लफ्ज़ पर खसूसन ठहर ठहर कर दबाव डालता वो बोला तो वर्दा की रगों में दौड़ते पुरहिद्दत लहू में किसी बर्फिस्तान का सटपन उतर आया था। दिल न जाने किस एहसास से मगलूब होकर डूबा था। लब फड़फड़ाने की ख्वाहिश के बावजूद जंबिश न कर पाए थे। पानी पी लें। उसके मुतगैर तासुरात देख फाइल उठाने के लिए बढ़ा, उसका हाथ ग्लास उसकी तरफ खिसका गया। तुम पानी का गिलास उठाने के लिए बड़े, उसके हाथ बाज़ाब्ता लग्जिश का शिकार हुए थे। हालांकि से उसने बामुश्किल थूक उतारा था। मैं नहीं जानता मुझ जैसी खसलत रखने वाली या मेरे हम मजहब इंसान ने आपको कौन सी ऐसी तकलीफ पहुंचाई है जो आप इस इंतहा पर बदगुमान हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा शख्सी जुर्म के लिए शख्स कसूरवार होता है, उसका कुंबा मसलक या मजहब नहीं। जास को एहतियात से उसकी लर्जिश का शिकार खुले हाथ के बिल्कुल करीब खिसका था। अजली नरमो असर अंदाज में कहता वो बिना उसके सफेद पड़े धुआं धुआं चेहरे पर नजर डाले फाइल लेकर मुड़ गया था। वर्दा की धुन में लिपटी निगाहों ने नजरों से ओझल होने तक उसकी चौड़ी पश्त का ताकुब किया था, फिर किसी नाम मुराद पुजारन की तरह लौटकर उसके थमाए गिलास पर निगाह ठहर गई थी। उधर दूसरी तरफ पार्किंग की तरफ जा रहे बदर का दिमाग तेजी से मुतहर्रिक था। कुछ देर कबल के वर्दा के तल्ख मगर जख्म खोरदा अल्फाज जहन में दोहराते हुए उसके मुतनफर समंदर सी गहरी आंखों की पट तहे में अजियत और ज़िया की गहरी छाप देखकर, क्या इसलिए प्रोफेसर ने कहा कि मैं उनकी नफ्सियात की पेचीदगी बेहतर समझ सकता हूँ? नुक्ते से नुक्ता मिलाने पर एक गैर वाज़े नतीजे पर उसका माहिर नफ्सियात जहन पहुंच चुका था। तुझसे मिलने का वाकया लिखूं, अब मैं क्या ये भी सानेहा लिखूं? क्या मैं लिखूं कि लौट आओ तुम? क्या मैं कागज पे फासला लिखूं? अपनी तकलीफ की तशहीर अमूमन वो लोग करते हैं जिनकी दुख का ताल्लुक दिल से नहीं दिमाग से होता है, बल्कि एक अजीब तशना नफ्सियात से होता है, जिन्हें मजलूम बना लोगों की तरसो तरह भरी निगाहों का हिसार तसल्लियों दिलासी से लिपटे अल्फाज सुनने की आदत सी हो जाती है, जिससे उनकी अजीब नफ्सियात को तस्कीन मिलती है। लेकिन मिराल मिजान उस्मानी का शुमार इन खुदतरसी का शिकार लोगों में नहीं होता था। वो तो तब भी सीना पीट पीट कर नहीं रोई थी जब जिस हवेली की दहलीज को दुल्हन के सर्फ जोड़े में साजो सिंगार के साथ ठाट से अबूर करने के उसने सफेद जोड़े में बैन करती आवाजों के दरमियान अबूर किया था। तारों की झूमर से सजी रात में अरमानों की कलियों की बंद कबाग खुलने का इंतजार करने के वो बिना वसल के लम्हों की लज्जत से आशना हुए उस वीरान ख्वाबगाह की वहशतों में चली आई थी। मखमूर सरगोशियों की जगह उसने कमरे की कब्रिस्तान से खामोशी में अपनी सिसकियों की आवाज तकिए में मुंह दबाकर छुपाकर दबाने को तरजीह दिया था। ये अरमानों से गुंदी बजाय नाजुक अंदाम मगर मजबूत असाब और इज्जत नफ्स की मारी लड़की का गजब, हिम्मत और हौसला काबिल रश को नाकाबिल यकीन था, जिसके जख्म आज भी हरे थे और शायद आखिरी दम तक हरे ही रहने थे। महवे ख्वाब मिराल के सराहने बैठी उसके कमलाए चेहरे को देखती मिज़राब का दिल खून के आंसू रो रहा था। उसका जर्द चेहरा एक ही दिन में कुछ और सरसों का फूल हो गया था। वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसकी बैंडेज बदलने आई थी और उसके सीने से लगी मिजान की तस्वीर देख उसके सारे सिले जख्म जैसे उधड़ते चले गए थे।
इतना भी खुद को मजबूत मत बनाओ कि हम टूट जाएं तुम्हारे हौसले के आगे। आहिस्तगी से उलझी लटकान के पीछे रस्सी वो भीगे लहजे में सरगोशियाना गुजारिश गिर हुई। तुम्हें बिखरने की इजाजत है लड़की, हम समेटने के पाबंद हैं तुम्हें। इस तरह अपने आप को घुट घुट कर मत मारो कि कल उन्हें जवाब भी होना पड़े तो हम दिफा तक ना कर सकें। दूसरे गाल पर बिखरती लट को संवारते वो मगमूम से फिर मुलतजी हुई थी। आपको उदास रूप बनने का शौक कब से चढ़ गया मिजराब सा? बंद आंखों से उसकी सरगोशियां सुन रही मिराल के लब मुतहरिक हुए। तुम तुम जाग रही हो? ने कहा दादा आवाज में मिजाब गड़बड़ाई थी। हमेशा के लिए थोड़ी सोई हूं। खबरदार जो ऐसी बेहुदा बात की तो। उसके तरफ जुमले पर मिजाब मुश्तिल होती दहल कर टोक गई तो उसके पपड़ी ज्यादा लबों पर सादा सी मुस्कुराहट पल को बाहर दिखाकर गायब हुई। इतनी फिक्र मत किया करो मेरी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक मर्तबा फिर अपने चेहरे से उलझती उसकी मुतफक्किर निगाहें देख वो तसल्ली अमेज अंदाज में बोली। मिजान की जुदाई का पहाड़ से दुख को बनाकर तशहीर किए अपने तक महदूद कर लेने का हौसला बिला शुबा उसे इसी लड़की से मिला था जो पहले दिन से उसका साया बन गई थी, जिसकी वो ममनून थी। शाबाश, फिर फटाफट से उठो और फ्रेश होकर अच्छा सा जोड़ा पहनो। हवेली में जश्न का समा बंधा हुआ है, नीचे खूब रौनक लगी है जो मजीद अरूज पर जाने वाली है। देगों के मुंह खोल दिए गए हैं जिसे मैं तुम्हारी वजह से लुत्फानंदोज नहीं हो पा रही। पल में अपनी पुरानी खनकदार जोन में वापस आते उसने हवंदक मिराल को दोनों बाजों से पकड़कर उठाकर बिठा दिया था। कौन सी दावत, कैसा दे, किस चीज का समा? मिजाब के नॉन स्टॉप बोलने पर यही कुछ अल्फाज उसके पल्ले पड़े थे। वो तो तुम नीचे चलोगी तब पता चलेगा ना। उसके ऊपर से कंफर्टर हटाती मिजाब खुद भी बेड से नीचे उतरी, साथ उसे भी खींच चुकी थी। बट मिजराब, कोई मिजराब नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नीचे जाना है। हकदक मिराल को ताल पर ताल लगाती वो कबर्ड के करीब ले गई, फिर खुद कबर्ड खोलकर हैंगर उलटने पलटने लगी। ये वाला पहनो। हल्के सब्ज रंग का दीदा सेब सूट जिस पर सफेद मोतियों का खूबसूरत और नफीसा काम था उसकी तरफ बढ़ाती मिजराब जोश से बोली। सर पर चोट मुझे आई है और असर तुम पर हुआ है लगता है। मिराल ने फौरन हैंगर को अंदर रखा था। इसे हकीकत में मिजराब पर हैरानी हुई थी। वो भला शौक रंग कहाँ पहनती थी? स्याह, सुरमई, हाफ वाइट, सफेद, पिस्ता, इसी किस्म के कुछ सादा रंग थे जो इसके लिबास के लिए मखसूस थे। शौक रंग तो तितलियों के रंगीन परों के मानित हसीन ख्वाबों से दस्तबरदार होते ही छूट गए थे। मेरा दिमाग वाकई तुम्हारी फजूल सी हरकत से खराब है। अगर तुम इसे पहनने से इनकार करोगी तो मजीद बल्कि शरीर खराब होने के इम्कानात हैं, क्योंकि मैंने अपने जैसा जोड़ा तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बनाया कि तुम इसे कबर्ड की जीनत बनाए रखो। वापस से हैंगर से थमाते मिजराब खुशमगीन अंदाज में धमकी देती बोली। मिजराब, तुम जानती हो मैं रंग नहीं पहनती। लहजा बेबस सा था। और तुम जानती हो मैं ना नहीं सुन सकती। मिजराब प्लीज। मिजराब के अटल अंदाज पर उसका लहजा कुछ और पस्त हुआ था। तुम पहन रही हो क्योंकि मैं भी ऐसा जोड़ा पहनने जा रही हूँ, और अगर तुम नहीं पहनोगी तो। संगीन लहजा अपनाते उसने कसदन तो को तवालत देकर ना मुकम्मल छोड़ा था। तो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, बल्कि मैं खुद हॉस्टल शिफ्ट कर जाऊंगी। हवेली में छोटी हूँ तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सब मुझे हवा में ही ले लें। मुंह फुलाते वो सीने पर बाजू बांधकर जिद्दी अंदाज में पश्त मोड़ गई। हवेली में इसकी दोनों फुप्पोएं बमा अहलो अयाल बारान की आमद की खबर सुनकर खासा एहतमाम से तैयार होकर फूल, मिठाई, तोहफे और तहाइफ साथ लाई थी। दोनों फुप्पो के दोनों बेटियों की तैयारी तो आंखों को खैरा कर देने वाली थी। ऐसे में वो कतई नहीं चाहती थी कि मिराल अपने साबका हुलिये में सबके सामने जाकर उन सबसे अलग थलग लगे, और फिर जश्न का समा था तो इसमें इसके असूलो अंदाज के साथ शामिल हो। इसकी धमकी कारगर साबित हुई थी। मिराल मरता क्या ना करता के मजदाक हैंगर लेकर पांव घसीटती हुई वॉशरूम की तरफ बढ़ गई थी। वो वापस आकर बजाय हस्बे आदतो मामूल शहंशाह के पैर पर बैठने के तालाब के दूसरे किनारे पर जाकर आम की झुकी हुई टहनी पर जा बैठा था। बात आई गई हो गई थी। उन दोनों के बीच की नाराजगी जूं की तूं बरकरार थी। सुबह भी वो शहंशाह को दानिस्ता नजरअंदाज कर गया था, और अब आकर भी। सुबह भी शहंशाह ने खासी कीना तोड़ नजरों से उस राजा इंदर के तेवर लेकर घूम रहे शख्स की जीप को नजरों से ओझल होने तक घूरा था, और अब भी उसकी हरकत का तसल्ली से जायजा लेकर दोनों पैरों को मोड़कर खड़ा हो गया। शहंशाह की एक एक हरकत पर तिरछी नजरें रखे बज़ाहिर फौन में मसरूफ दिलावर
اس کے دائیں جانب سے آتے ہی تیزی سے فون کان سے لگا کر اٹھتا بائیں جانب کے سنگ کے کنارے پر چلنے لگا تھا۔ اس کی دانستہ حرکت پر شہنشاہ نے سونڈ اٹھا کر اپنا غصے بھری سے آواز فضا کو ٹھیک ٹھاک مرتعش کیا، جس کا اثر لیے بغیر وہ کان لپیٹے آگے بڑھتا گیا۔ جواباً شہنشاہ بھی الٹے قدم لیتا دائیں جانب واپس مڑ گیا تھا، اور جب تک دلاور اس تالاب سے کاٹیج کے گیٹ تک جاتی بجری کی رویش تک پہنچا، شہنشاہ درمیان میں دیواریں چین بن کر کھڑا ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ٹریفک حوالدار بن کر کھڑے ہو گئے ہو؟ مصنوعی تیوریاں چڑھائے اس نے پوچھا، تو جواباً شہنشاہ نے اپنی سونڈ کو لاڈ سے اس کے گلے کے گرد لپیٹنا چاہا، لیکن وہ ثانیے کی چوک سے سائیڈ ہو گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے خواہ خواہ کی محبت جتانے کی، اس دن والی بےعزتی ازبر ہے مجھے۔ نتنے پھلا کر جتاتا وہ سائیڈ ہوا تو شہنشاہ نے فوراً اس کے بازو کو سونڈ سے لپیٹتے باریک سی آواز نکالی، جیسے کہہ رہا ہو، مان جاؤ نا یار، میں نے تمہاری بھلائی کے لیے تمہیں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس بھیجا تھا، لیکن یہاں تو نیکی ہی گلے پڑ گئی۔ میں تمہاری کوئی مسکے بازی میں نہیں آ رہا، تم شہنشاہ ہو تو کیا مجھے اپنی حقیر رعایا کی طرح ایسے نکال پھینکو گے؟ بتاؤ ذرا، بندے کی بھی کوئی عزت ہے؟ تیور ساتویں آسمان پر رکھ کے جتاتا وہ ہلکے سے اپنا بازو آزاد کروا کر کاٹیج کے باڑے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس کے اٹھتے قدم بےحد تھرچھاڑ تھے، کیونکہ پشت سے بھاری قدموں کی دھمک ابھر رہی تھی، مطلب شہنشاہ ہار نہیں ماننے والا تھا اسے منانے تک۔ یہ احساس ہی کس قدر فرحت بخش تھا کہ وہ کسی کے لیے اتنا اہم تھا کہ اس کی ناراضگی کا خیال ہی اسے بے کل کر دیتا تھا۔ یہ ایک احساس ہر تلخ و احساس پر غالب آ جاتا تھا۔ اس ایک احساس کو پوری جاذبیت سے محسوس کرتے وہ بھول جاتا تھا کہ ساری دنیا اس سے نفرت کرتی ہے، کراہیت محسوس کرتی ہے، یا سب کے لیے وہ ایک غیر ضروری فالتو وجود ہے۔ یہ ساری تلخ حقیقت، اس کی کڑواہٹ و اذیت ایک شہنشاہ کی بے لوث محبت کے آگے دھواں ہو جاتی تھی، جو بے زبان ہو کر بھی اس سے بے انتہا محبت و اپنائیت کا اظہار اس خوبصورت و مخلص انداز میں کرتا تھا کہ اس کی تشنہ روح سیراب ہو جاتی تھی۔ وہ لکڑی کے گیٹ کے آگے اندر داخل ہوا تو شہنشاہ نے ایک مرتبہ پھر اس کے شانے پر سونڈ ڈالا، جسے وہ شانہ جھٹکنے کے انداز میں گہری مسکراہٹ کے ساتھ پڑے ہٹاتا لکڑی کے تودے کی طرف بڑھا تھا۔ جھوٹ موٹ کی ناراضگی کو کچھ اور توالا دینے کے لیے لکڑی کا ایک گول تنا موٹے سے تنے پر رکھتا، سائڈ پر گہرے کلاڑی کو ہوا میں بلند کرتا، جیسے ہی وہ لکڑی پر مارنے کے لیے قریب لایا، ویسے ہی شہنشاہ نے پھرتی سے سونڈ نے کلاڑی کو لپیٹ لیا تھا۔ رد عملاً اس کی غیر متوقع حرکت پر دلاور کا دل منہ کو آیا تھا۔ کیا حماقت تھی یہ؟ دہشت سے کلہاڑی چھوڑتا وہ دھاڑا تھا۔ ایک سیکنڈ کی چوک ہو جاتی تو آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اصلی والے غصے کی پرواہ کیے بغیر شہنشاہ منمناتی ہوئی آواز نکال کر اس کی گردن کے گرد اپنی سونڈ کو لپیٹنے میں بالآخر کامیاب ہوا تھا۔ یہ مذاق نہیں تھا مترا۔ اب کی حقیقتاً وہ بگڑا تھا، تنفس بھی اس کی یک بیک غالب آئے خوف سے پھول رہی تھی۔ جواباً شہنشاہ نے اپنی سونڈ کو ذرا زور سے اس کی گردن پر کستے گویا اس حرکت کے لیے بھی معذرت کی تھی۔ ایسی چھوٹی چھوٹی مسکین آنکھوں سے مجھے مت دیکھو، فضول حرکت دوبارہ کرنا، جانتے ہو کتنا خطرناک تھا یہ، لیکن میں ہی احمق ہوں۔ شہنشاہ کو فکر بھری ڈانٹ پلاتے اسے خود کی حماقت پر تاؤ آیا تھا۔ جواباً شہنشاہ نے آنکھیں مزید چھوٹی کر لی، جیسے جتانا چاہ رہا ہو کہ کس نے کہا تھا مجھے ایسے ناراض ہونے کے لیے، جبکہ جانتے ہو تمہاری ناراضگی سراہنے روح ہے میرے لیے۔ دوبارہ ایسی حرکت کی تو بہت برا پیش آؤں گا، جانتے ہو جان ہو تم میری، تم پر خروش بھی آ گئی تو میں۔ شدت سے اس کی سونڈ پر لب رکھتا وہ دھونس بھرے انداز میں بولا تھا، صاف ایک ہاتھ شہنشاہ کی سونڈ تو دوسری اس کی گردن سہلا رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح اس کی سونڈ سہلاتے رہنے کے بعد اس نے ہاتھ سے دور کام کر رہے نذیر کو اشارہ کیا۔ جواباً وہ اس بات میں گردن ہلاتا جیپ کی طرف بڑھا۔ نذیر جیپ سے بڑا سا ٹوکرا برآمد کر کے باڑے کے احاطے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا کہ شہنشاہ صاحب تک خوشبو پہنچ گئی، اور وہ فوراً دلاور کی گردن سے سونڈ نکال کر بلند آواز نکالتا اس خوشبو کی تلاش میں نگاہیں گھمانے لگا، اور نگاہوں کو گوہر مقصود ملتے ہی اس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاں بڑے ہی کوئی مطلب ہی ہو یار تم، من پسند چیز ملتے ہی پھر سے پیٹ دکھا دی۔ ٹوکرے کے قریب سونڈ لے جا کر اس کی ایک مرتبہ پھر خوشی سے آواز نکالنے پر دلاور کا زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا، جس پر کھڑکی سے کتنی ہی دیر سے اس دل فریب لوٹنے منانے کے منظر سے محظوظ ہو رہی مقدس نے بھاری قہقہے سے منتشر ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالتی پیچھے ہوئی تھی۔ کھٹ کی آواز پر دلاور کی نگاہ اٹھی تو بس دھانی آنچل کا ایک سرسراتا سرا نگاہ کی گرفت میں آیا تھا۔
تیرے بال سنورنے کا خیال ہمارے لیے ویسا ہی ہے جیسے بال آئے درپن میں، اپنے عکس کو دیکھنے کی خواہش، یعنی دل سوز خیال، روح فرسا خواہش۔ 5 سال بعد، ہاں کم و پیش آج پورے 5 سال بعد اس نے کسی شوق رنگ کو اپنے نازک تراشیدہ وجود پر سجایا تھا، اور اب آئینے کے مقابل کھڑی اپنے شفاف پیشانی پر لٹک رہی سبز دوپٹے کی موتیوں کو عجب بے تاثر سی نگاہوں سے دیکھتے اسے اپنا آپ ہی کوئی ناشناسا مجسمہ لگ رہا تھا، خوبصورت مگر جان و ارمان سے خالی، جاذب نقوش سے آراستہ چہرہ، اداسی کے ماجگاہ، غلافی آنکھیں، کٹاؤ دار پنکھڑی سے لب، سبھی کسی بھی قسم کی مصنوعی آرائش و زیبائش سے یکدم پاک و بے بہرا تھے، مگر دلکش بھی، جیسے بہار کی تسخیر و خزاں کے تسلط کے بعد منظر حسین تو ہوتا ہے لیکن یاسیت سے مزین بھی ہوتا ہے، جو آنکھوں کو بھائے لیکن دل کو اداسی سے بھر دے۔ ایک مرتبہ پھر اپنی سادگی میں لپٹے سراپے پر بہار دکھا رہے سب زیدہ زیب سوٹ پر اجنبی نگاہ ڈال کے وہ پیشانی پر دوپٹہ درست کرتی ہوئی طویل سانس کھینچ کر بے دلی سے خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ نیچے کی جانب جانے والی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی جیسے بے اختیار متعجب نگاہیں ہال میں محو گفتگو اشخاص کی جانب اٹھی تھیں، اسے مضراب کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دینے پر شدت آور پشیمانی کا احساس نے انحصار میں لیا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ سست پڑتی دھڑکن کے ساتھ من کے قدم اٹھاتی، قدم در قدم زینے طے کرتی نیچے سب کے درمیان چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اپنے مخصوص دھیمی آواز سے بھی دبی آواز میں اس نے بنا نظریں ملائے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ جواباً دی جان کے علاوہ صرف نصرت اور نیلم نے خوش اخلاقی سے جواب دیا تھا، باقی سمرا اور زہرہ عثمانی کے تاثرات دیکھے بنا کسی جرم کے بھی وہ احساس جرم کے گرداب میں آ گئی تھی۔ اتنا تو دنیا وہ دیکھ چکی تھی کہ لہجہ، تاثر اور نگاہ کی تاثیر پڑھ اور سمجھ سکے۔ بچے، اب کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ دی جان نے پیار سے اسے قریب بلایا۔ بہتر ہوں دی جان، وہ نیچے آواز میں کہتے ان کے قریب گئی تھی۔ اللہ تمہیں صحت دے، ہم سب تو ڈر ہی گئے تھے، جانتی ہو بچے کو کتنی گہری چوٹ آئی تھی؟ اسے بے سود فرش پر پڑا دیکھ ہمارے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے، وہ تو برانے فلف اور سوچ بوجھ سے کام لیا، ورنہ تو بچی نہ جانے کتنی دیر اور بھی ہوش رہتی۔ میرال کے سر پر ہاتھ پھیرتے دی جان نے فکر آمیز انداز میں بیٹیوں کو بتایا، جو غالباً اس خبر سے اچھی طرح واقف تھیں۔ ہر مرتبہ سوچ بوجھ سے کام لینے کے لیے کوئی موجود نہیں ہوتا اما سا، اس لیے انسان کو خود ہوش و حواس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ سمرا بیگم کا کچھ جتاتا لہجہ ایسی تپش لیے تھا کہ میرال نے بے ساختگی میں ان کی جانب نگاہ اٹھائی، پر وہاں سر چپتا ہوا تاثر دیکھ خفت و ندامت کے بوجھ سے گردن جھکتی چلی گئی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ کوئی جان بوجھ کر تو حواس نہیں کھوتا نا، جو ارد گرد کا ہوش رکھ لے پہلے۔ دی جان کو ان کا لہجہ نہیں بھایا تھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا اما سا۔ دی جان کے ناپسندیدہ انداز پر وہ فوراً سنبھلی تھی۔ دی جان، میں ذرا آتی ہوں۔ میرال اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ارے کہاں، ابھی تو طبیعت سنبھلی ہے تمہاری؟ دی جان نے اس کی کلائی پر کیش بنائی تھی۔ بس ایسے ہی دی جان، ذرا میں کچن کا چکر لگا لیتی ہوں۔ وہ کسی بھی طرح اس منظر سے غائب ہونا چاہتی تھی۔ کوئی نہیں، چپ کر کے یہاں بیٹھو، چہرہ دیکھو اپنا سرسوں کا پھول ہو رہا ہے بالکل۔ دی جان نے ڈپٹ دیا تھا۔ دی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس مضراب کو دیکھ کر آتی ہوں ادھر، وہ نرمی سے کہتی ان کی سرزنشی گھوری کے باوجود مبہم سا مسکراتے کچن کی طرف بڑھی۔ اپنی پشت پر نظروں کا ارتکاز محسوس کر دل میں انگڑائی لے رہی پشیمانی اور بے چینی دو چند ہوئی تھی، جو کچن میں قدم رکھتے ہی خود پر نظر پڑتے ہی ناظمہ بیگم کی سمٹی مسکراہٹ اور گہری خاموش نظروں سے لیے گئے جائزے کے بعد مزید بڑھ گئی تھی۔ ملازم سمیت دیگر نے بھی خاصی حیرت امیز نگاہوں سے اس کو نہارا تھا، جیسے خوش رنگ لباس زیب تن کر اس نے کوئی بہت انوکھا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ وہ کاٹیج کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہاتھ میں موجود فون کو 3 انگلیوں میں کسی کھلونے کی طرح گھماتا کشمکش کا شکار تھا، جس کے آئینہ دار اس کی فراخ پیشانی پر سجی انگنت بل تھے۔ سامنے شہنشاہ مزے سے کٹہل کھا رہا تھا اور وہ بار بار گھنی مونچھوں تلے دبے ہونٹوں کو کچل رہا تھا۔
وجہ کوئی اتنی بڑی نہیں تھی، لیکن ہمہ وقت حالت جنگ میں رہنے والے ایک وقت میں دماغ گھوم جانے پر 10 بندوں کو پچھاڑ کر رکھ دینے والے حریف زادے کے لیے ہمالیہ سر کرنے سے کم بھی نہ تھی۔ آخر کو انہیں خود سے جا کر اس نئے اضافے کو مخاطب کرنا تھا، جو کہ اتنے دنوں کے ساتھ رہتے انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہ کیا تھا۔ دفع کرو، مجھے کیا؟ ان کے پاس اپنا فون ہوگا، خود کال کر لیں گی۔ جیب میں سگریٹ برآمد کر لبوں پر دباتے اس نے سر جھٹکا تھا۔ پھر حاجی صاحب نے مجھے کیوں کال کیا؟ گہرا کش کھینچتے وہ الجھ کر خود سے مستصفر ہوا تھا۔ شاید ان کا فون بزی یا سوئچ آف آ رہا ہو۔ دماغ نے فوراً ممکن پہلو سامنے رکھا۔ پھر حاجی صاحب نے ایسے کیوں کہا کہ اگر مجھے زحمت نہ ہو اور مصروف نہ ہوں تو بات کروا دوں؟ اور نمبر بالخصوص دادا جی کے پاس سے کیوں لیا انہوں نے میرا؟ کش پر کش لگاتے وہ اپنے ساتھی کے بیسی سے کھیل رہا تھا۔ جو بھی ہو، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا بات کروا دوں گا واپس جا کر، تو بس کروا دیتا ہوں، باقی سب کی خیر ہے۔ 3 حصہ ختم ہوئی سگریٹ کو ایک جانب اچھالتا وہ دروازہ جھٹکے سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ عین اسی وقت مغرب کی نماز کے لیے وضو بنا کر دوپٹہ باندھتی ہوئی واش روم سے برآمد ہوئی مقدس بوکھلاہٹ میں بجائے دوپٹہ تھوڑی کے نیچے سے لے جانے کے ناک کے اوپر لپیٹ گئی تھی۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع صورتحال میں انجام پائی، یکدم ایک غیر ارادی حرکت تھی، لیکن دلاور کو سخت گراں گزری تھی۔ نتیجتاً اس کے اعصاب تیزی سے اسپاٹ ہوئے تھے، بھینچے، اور آنکھوں میں شدید ناگواریت کے کمات تاثرات ابھرے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تھا شرعی پردہ 4 دیواری کے اندر بھی ہوتا ہے۔ خیر، آپ کے ابا کی کال آئی تھی، بات کر لیجیے گا۔ بھینچے لہجے میں ٹھٹھٹتے طنزیہ جملے کے ساتھ فون بھی بٹ پر اچھالتا وہ وہیں سے مڑ گیا تھا۔ پیچھے اس کے جملے کا مفہوم سمجھ کر مقدس حق دک سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً وہ طنز کو بہتر بنانے کے لیے لفظ 4 دیوار کی جگہ لفظ چور کا موضوع استعمال کر سکتا تھا، لیکن ہائے موصوف کی لمبی ناک جو ہمیشہ بیچ میں آ جاتی تھی۔ بند دروازے اور پھر بیڈ پر پڑے فون کو دیکھ اس کے نازک لبوں کا مبہم سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ پانی مل سکتا ہے؟ جی؟ عقب سے ابھری گمبھیر آواز پر گھی میں کھیر کے لیے خشک میوہ جات بھون رہی اپنے خیالوں میں گم میرال بری طرح اچھلی تھی۔ اوپس، میں نے آپ کو ڈرا دیا لگتا ہے۔ اس کے ہوائیاں اڑے تاثرات سے مقابل محظوظ ہوا تھا۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، میرال نے دقت سے آواز چکجا کر کے جواب دیا تھا۔ البتہ اندر مقابل کی براہ راست نظر خود پر دیکھ وہ تذبذب کا شکار ہو چکی۔ ایسا نہیں تھا ان نگاہوں میں کسی قسم کی غلاظت تھی، لیکن ایسا ضرور تھا کہ میرال کو ان نگاہوں سے الجھن ہوتی تھی، اور یہ شخص ہمیشہ اسے ایسی جگہ متصادم ہوتا تھا جب آس پاس کوئی اور نہیں ہوتا، جس طرح بھی کچن میں کوئی نہیں تھا، سب باہر خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور وہ کھیر تیار کر رہی تھی جو کہ دی جان سمیت کئی لوگوں کی پسندیدہ تھی۔ مجھے ایسا لگ تو نہیں رہا؟ جنید نے دونوں پاکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے دلچسپی سے پوچھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس دراز قد و قامت کا مالک خبرو ساتھ جنید سمرا عثمانی کا آسٹریلیا پلٹ ہونہار اکلوتا اور بڑا ثبوت تھا، جسے میرال کا قریب یہ 5واں ناپسندیدہ اور الجھن سے بھرپور تصادم تھا۔ خیر، تصادم کہنا غلط ہی تھا، کیونکہ یہ شخص قصداً موقع نکال کر اس کی جان مشکل میں ڈالتا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اور پانی باہر ٹیبل پر ہے، زحمت نہ ہو تو وہاں سے پی لیں۔ بہت تگ و دو سے لہجہ مضبوط کرتے وہ کہہ کر واپس چولہے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ صرف پانی پینا مقصد ہوتا تو وہاں کا راستہ معلوم تھا مجھے بھی۔ قدم اس سمت اٹھے ہیں تو محرک کچھ اور ہو سکتا ہے۔ فریج کی طرف قدم اٹھاتا وہ معنی خیزی سے بولا تو بدحواسی میں میرال کی انگلیوں کی چمٹ پر گرفت کمزور پڑی، اور ساتھ کی سازش سے کاجو اور بادام کے گھی میں لتھڑے کئی ٹکڑے اس کے گلابی ہاتھ کی پشت پر آن گرتے چلے گئے۔ جلن کے احساس سے لب بھینچنے کے باوجود نازک لبوں سے سسکاری خارج ہوئی تھی۔ آؤچ! یہ کیا کر لیا آپ نے؟ جنید لپک کر بوتل لیے اس کے قریب آیا تھا۔ پلیز، میں ٹھیک ہوں۔ اس کے ہاتھ تھامنے کی بے اختیار کوشش کو ہاتھ پیچھے کر میرال نے فوراً ناکام کیا تھا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہے آپ، یہ بوتل ادھر رکھیں، اس پہ میں برف لاتا ہوں۔ اس کے گریز کو اہمیت دیتا وہ فکر مند سا بوتل تھما کر فریج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ لگائیں، ذرا میں دیکھتا ہوں آئنٹمنٹ کہاں ہے۔
बर्फ की ट्रे से चंद टुकड़े लेकर उसकी तरफ बढ़ाता वो परेशान व तलाशी निगाहें पूरे किचन के कबर्ड पर घुमा रहा था। प्लीज आप बाहर जाएं, मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगी, समझ क्यों नहीं आ रही आपको? उसके इधर उधर कबर्ड्स खोलने और बंद करने पर मैं रात दर्द भुला झिल्ला उठी थी। जिल झुलस गई है आपकी, आप बस बर्फ लगाएं उस पर। वो ढिठाई से कार्रवाई जारी रखे हुए था। मुझे नहीं लगाना कुछ। उस शख्स की एक ही रट पर मिराल गुस्से से बर्फ की टुकड़ियों को सिंक में उछालकर दरवाजे की सिमट पड़ी। जब वो हवा के झोंके से मुकाबिल आनस्तादा हुआ। ऑइंटमेंट लगा लें, घी का जख्म मामूली नहीं होता। सख्त अल्फाज में मना करने के बावजूद वो बाज नहीं आया था। आप, अरे मैं तो यहाँ खीर लेने आई थी, लेकिन यहाँ तो खिचड़ी पक रही है कोई। दफतन रुखसार जहर में मुझे तीर से मानी खेज लहजा अपनाए सामने आई तो मिराल का शिद्दत से मन किया कि जमीन फट ही जाए। मिराल का हाथ जल गया था। जुनैद ने दांत पीसकर उसके लहजे और अल्फाज पर कुछ सख्त कहने से खुद को बाज रखा। तो आप मरहम बन गए? जुबान संभालो अपनी रुखसार। उप्स, सॉरी, मेरे कहने का मतलब था आपने मरहम लगा दिया। इस्तेज़ाई अंदाज अपनाते तस्हीक अमेज़ अंदाज में वो चहक कर बोली तो मिराल का चेहरा दर्द से ज़्यादा एहसास ज़िल्लत से कंधार हो गया था। तुम्हारा दिमाग खराब है बस। खुशमगीन निगाहों से उसे घूरता हुआ ऑइंटमेंट उसी की हथेली में पटक कर तेज कदमों में बड़बड़ाता निकल गया। मिराल चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाई थी। जब लब कुतर रही मिराल का हाथ नरमी से अपने हाथ में थामती रुखसार तमस्कराना मुस्कुराई। आपके सितारे या तो अरूज पर हैं या फिर गर्दिश में भाभी सा। कभी आप कमरे में बेहोश हो जाती हैं तो कभी यहाँ हाथ झुलसा लेती हैं। और कमाल की बात, मसीहा बसिद्दे इसरार मसीहाई के लिए पहुंच जाता है। सफ़ेद ठोस मादे को अपनी मखरूती उंगलियों से नरमी से उसके झुलसे जिल्द पर लगाती है। अपने लहजो अंदाज से कई जख्म उसके रूह पर लगाकर उसके धुआं धुआं चेहरे पर मानी खेज मुस्कुराहट उछालकर वो पीछे हुई थी। वैसे इतने सालों बाद आपको खुश रंग लिबास में देखकर अच्छा लगा। वैसे भी 5 साल बहुत होते हैं राग को सीने से लगाए रखने के लिए। उसने दाएं आंख को एक अदा से दबाया था। रुखसार, सदमे से बुत बनी उसके सफाक अल्फाज से घायल मिराल के लब जंबिश तक करने से कासिर रह गए थे। हवेली में गहमा गहमी का आलम था। दौड़ते भागते मुलाजिम नकरई कह के बेवजह का ताम झाम तजाद आजी ने अपने सासी कारकुनान को मदऊ कर लिया था। दिन के साथ बैठकर हकीकतन उसके आसाब झुंझुला उठे थे, लेकिन अपने ज़ब्ते कमाल का आखिरी हद तक इम्तिहान लेता। वो उनके साथ बैठे उनके सियासी मफादात वोट हासिल करने के नित नए करामात मंसूबों से फैज़याब होता रहा था। और जब वो मुस्कुराकर दाद तलब नज़रों से उसे देखते और दाजी समेत सबकी निगाह उसकी सिमत उठती तो इस वक्त हकीकतन उसके आसाब चटक पड़ते थे। फिर हवेली के अंदर उसकी फूफियों और कज़न के झुरमुट में बकिया बची कुची हिम्मत का इम्तिहान। वो फितरतन खलवत पसंद इंसान था। अपनी ज़ात, अपनी पसंद नापसंद अपनी ज़ात तक महदूद रखना है और अपनी ज़ात के महवर में रहने वाला। लोगों से मरासिम बढ़ाना या हद से ज़्यादा सोशलाइज करना उसे कभी पसंद ना रहा था। उसका पसंदीदा मशगला मुल्कों मुल्कों घूमना, वहाँ की नादिर और नायाब जगहों चीज़ों को अपने कैमरे की आंख में कैद करना, और अपनी 29 साल ज़िंदगी में वो यही करता रहा था। लिहाजा ये सब उसे सख्त खौफ में मुब्तला कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकता था। वो किसी भी तरह सबसे दामन छुड़ाकर चंद पल सुकून के गुजारने, फ्रेश होने के बहाने अपने कमरे में आया था। अभी उसे लेटे ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था जब साइड रूम से मिज़राब की बुलंद हुई आवाज़ पर कान खड़े हो गए। थकन इजाज़त तो नहीं दे रही थी, लेकिन तजस्सुस चैन भी लेने नहीं दे रहा था। तभी वो दबे कदमों कमरे की दहलीज अबूर करके मिजान के कमरे की दहलीज तक आवाज़ के ताकुब में चला आया। हरकत बिलाशुबा गैर इखलाकी थी, लेकिन मिज़राब की भड़की आवाज़ का तजस्सुस जो ना करवाए। जब तुम्हें चेंज ही कर लेना था तो क्या ज़रूरत थी ख्वाब में मुझे 2 पल के लिए खुश करने की। मिज़राब की आवाज़ में गुस्सा और झुंझुलाहट की आमेजिश थी। मिज़राब, मैंने कहा ना दुपट्टे पर सालन गिर गया था। अब ख़राब दुपट्टा अच्छा थोड़ी लगता। मैंने नाती हुई मुल्तजी आवाज़ किसी वजह से भारी थी, जो बिलाशुबा मिज़ान की वाइफ की थी। वो ज़रा सा दरवाजे से दूर हुआ। हाँ तो फिर क्या मसला है, ये गुलाबी वाला सूट पहन लो, लेकिन इस फजूल से रंग को उतारो, बल्कि ये भी कोई रंग है।
गुलाबी सूट उसकी सिमत बढ़ाते मिज़राब ने शदीद कोफ्त भरी नज़र से उसके फीके से बादामी रंग के सूट पर डाली, जो इतना हल्का था कि सफ़ेद है, बादामी है या क्या है, तफरीक करना मुश्किल था। अब तो पहन चुकी हूँ ना, फिर कभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मिराल उसकी एक ही रट से बेबस हुई थी। कभी नहीं, अभी के अभी पहनो। नीचे डिनर लगा है, मैं कतई भी तुम्हें इन बुढ़े कपड़ों में जाने की इजाज़त नहीं दूंगी। वो हटधर्म हुई। ठीक है, मैं नहीं जाती नीचे। मिराल, मिज़राब प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी फ़िक्र समझती हूँ और उसकी कदर भी करती हूँ, लेकिन तुम भी समझो, मैं तुम्हारी और बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। क्यों, तुम्हारे सर पर सींग है? उसके मुतासबाना अंदाज पर अंदर मिज़राब के माथे पर नागवारियत के बाहर बारान के माथे पर ना समझे के शक्ल नमूदार हुए थे। नहीं, मैं एक बेवा हूँ और हमारे माशरे में बेवा की ज़िंदगी गुजारने और पहनने ओढ़ने का एक तरीका है। वो ना चाहते हुए भी इस बहस को ख़त्म करने के लिए सफाक हुई थी। तुम कितनी मर्तबा कहा है ये लफ्ज़ अपने लिए मत इस्तेमाल किया करो, समझ नहीं आती तुम्हारी? गुस्से से हाथ में मौजूद सूट को ज़मीन पर पटकती वो आपे से बाहर हुई थी। तुम मुझे मजबूर करती हो। बाकी तुम्हारी ख्वाहिश के लिए मैंने वो वाला ड्रेस पहना था ना, ये भी कभी पहनकर दिखा दूंगी, लेकिन अभी। इसका गुस्से से तमतमाता चेहरा देखो जबरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सतह से करीब आने लगी, लेकिन इधर मिज़राब की तो तन बदन में आग ही लग गई थी। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में झोंको मेरी ख्वाहिश को। फाड़ खाने वाले अंदाज में कहती हुए तन फन करती निकली थी। बरान तेजी से अपने रूम में गायब हुआ था। आई एम सॉरी मिज़राब, लेकिन तुम्हारे खलूस की वैसी पजीराई नहीं कर सकती मैं। बुझे दिल के साथ गुलाबी ड्रेस को उठाकर बेड पर रखते हुए दरवाजे की सिमत बढ़ी थी, फिर पलटकर निगाह उस ड्रेस पर भटकी। कभी उसका ये रंग पसंदीदा हुआ करता था। रूम का दरवाज़ा भिड़कर वो मुड़ी तो साइड रूम में जा रही नाज़मा बेगम पर नज़र पड़ी, जिन्होंने तसल्ली आमेज़ निगाहों से अब के उसके हुलिये का जायज़ा लिया था। अच्छा किया वो कपड़े बदल लिए, वरना खामखाई बात का बतंगड़ बदता। उन्होंने जायज़ा मुकम्मल करते ही सुकून की सांस खारिज की। जी, मैं आपसे माजरत करने ही आ रही थी। वो मिज़राब के मजबूर करने पर लब कुचलते उसने मुजरिमाना अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा था। वो लड़की वैसे ही पागल है, उसी ज़माने की ऊंच नीच की क्या खबर। तुम उसकी ऊटपटांग बातों पर कान ना धरा करो। अब जाओ नीचे ज़रा देख लो टेबल पर कुछ कमी बेशी तो नहीं। उनके तंबीहा आमेज़ हुक्म पर वो सर हिलाती तेजी से उनके साइड से गुजरी तो वो नफ़ी में जंबे सर को देती बारान के रूम में दाखिल हुई, जो बेड पर बैठा दरवाजे के सिमती मुतवज्जे था। तुम यहाँ बैठे हो, चलो नीचे जल्दी से, सारे खाने पर तुम्हारे मुंतज़िर हैं। वो नरमी से मुस्कुराते उसके करीब आई। आप जानती हैं मासा, मुझे खामखा की तवज्जो और भीड़ भाड़ नहीं पसंद। आपने बेकार में हजूम इकट्ठा कर लिया है। वो बेजारियत से कहता कदामन आईने के सामने जा खड़ा हुआ। पहले मिज़राब और मिराल, फिर मिराल और मासा की माबैन गुफ्तगू सुनकर अजीब रुकताहट महसूस कर रहा था वो इस माहौल से। मैंने इकट्ठा नहीं किया ये हजूम, तुम्हारे लिए खुद लोग दौड़े दौड़े आ गए हैं, और आए भी क्यों ना, आखिर को मेरा बेटा है ही ऐसा बख्तावर और आन बान शान वाला। उन्होंने फखरे उसके दराज कर तो कामत को देखते गर्दन अकड़ा कर कहा, तो वो नफ़ी में सर हिलाकर रह गया।